Good morning, friends. We have to discuss last lecture. We have to discuss about the detection and the evolve gases. Detection and identification of evolve gases. In the detection and identification of evolve gases, we have to discuss. We have to discuss about the three method. First is a physical method. Second is a chemical method, and third is a spectrometric method. Okay, in this spectrometric method, we have to discuss about the two methods. We have to discuss about the two method. First is a mass spectrometry and the TSMS method. Then the second method is calcium oxalate monohydrate method. And we have to discuss in this lecture, we have to discuss about the polyethylene oxide. Okay, therefore this polymer decomposition may be extremely complex. Okay, this polymer decomposition may be extremely complex. म्हणजे जो तुमचा complex असेल that polymer is a decomposition may be extremely complex. Means your polymer complex is it is decomposition. म्हणजे polymer complexच तुमचा काय होऊ शकतं, decomposition होऊ शकते. Then the thermogrametric curves in the air shows the TTG peak with several overlap. Okay, look at this second graph. In the second graph, therefore the overlapping of the DTG peak, therefore it is overlapping of the DTG peak with these several overlap. म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारच्या ओव्हरलॅप मध्ये त्या DTG peakचं काय होतं, ओव्हरलॅपिंग होतं. दॅट इज द TG curve in air. तो कर्व कशामध्ये, एअर मध्ये. लुक ॲट दिस B graph and the A graph. These two graph also shows the TG curve in air. म्हणजे एअर मध्ये ते काय करतात, शो करतात. अँड द TG peak with the several overlap. आणि तुमचा जो DTG peak काय करतात की वेगवेगळ्या प्रकारचे सेव्हरल ओव्हरलॅप काय करतात, फॉर्म करतात. ओके, देन द मॉनिटरिंग ऑफ द प्रॉमिनंट मास स्पेक्ट्रल M/Z is equal to 73. ओके, द मॉनिटरिंग द प्रॉमिनंट मास स्पेक्ट्रल पीक. म्हणजे आपण काय करतो की मिथिल ॲसिटेट इट इज अ प्रॉमिनंट मास. मिथिल ॲसिटेट काय, prominent mass, and this monitoring of the prominent mass of the spectral peak such as mass upon charge ratio is 73. म्हणजे तुमचा जो फर्स्ट प्रॉमिनंट मास आहे तो फर्स्ट प्रॉमिनंट मास कोणता आहे, मिथिल ॲसिटेट. अँड दिस मॉनिटरिंग ऑन दिस methyl acetate's mass spectral peak and its mass upon charge ratio is 73 and the mass upon charge ratio is 88. That is about the para-dioxane. They are evolved the function of temperature. Okay, look at this graph. Therefore this graph shows the mass upon charge ratio is 73. Okay, this mass upon charge ratio is equal to 73. It is a mass upon charge ratio of methyl acetate, and this peak is a high than the para-dioxane. This peak is a high than the para-dioxane. Why it is high? Because the mass upon charge ratio of para-dioxanes they evolve the function of temperature. का तो peak कमी आहे, कारण की this mass upon charge ratio they evolve the function of temperature. म्हणजे तुमच्या टेम्परेचरचं जे फंक्शन आहे त्या फंक्शनला इव्हॉल्व करण्याचं काम कोणता चार्ज रेशो करतो, 88. दॅट इज अबाउट दी मास para-dioxane. Okay, this para-dioxane mass upon charge ratio they are evolve the function of temperature. म्हणजे फंक्शन ऑफ टेम्परेचरला इव्हॉल्व करण्याचं काम कोण करतं, para-dioxane. ओके, दिस इज शोज इन दी ग्राफ मध्ये सुद्धा शो केले. लुक ॲट दिस ग्राफ. देअरफॉर द मास अपॉन चार्ज रेशो ऑफ दी 88 अँड दिस इज इव्हॉल्व दी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. म्हणजे तुमचे जे टेम्परेचरची जी लाईन आहे तर त्या टेम्परेचर लाईन मध्ये तो जो 88 चा जो पीक आहे दॅट इज अ para-dioxane. दिस para-dioxane इट इज अ इव्हॉल्व दी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. म्हणजे तुमच्या फंक्शन ऑफ टेम्परेचर मध्ये तो काय होतो, इव्हॉल्व होतो. ओके, then the stages of decomposition monitored by TGMS and the first stage correspond to evolution of HCl. ओके, तर याच्यामध्ये काय की स्टेजेस ऑफ डिकम्पोजिशन म्हणजे तुमच्या पॉलिमरचे जे स्टेजेस आहे डिकम्पोजिशनच्या दॅट इज मॉनिटर बाय TGMS. म्हणजे TGMSनी आपण पॉलिमरच्या डिकम्पोजिशनच्या स्टेजेसला काय करतो, मॉनिटर करतो. अँड दी फर्स्ट टेस्ट करेस्पॉन्ड टू इव्होल्युशन ऑफ HCl. आणि त्याच्यामधले पहिली जी टेस्ट आहे ती काय आहे की इव्होल्युशन ऑफ HClचं काय करतो आपण, इव्होल्युशन. देन दी लो मॉलिक्युलर वेट ऑफ हायड्रोकार्बन आणि लो मॉलिक्युलर वेट ऑफ हायड्रोकार्बन म्हणजे हायड्रोकार्बनचं
जे मॉलिक्युलर वेट आहे ते मॉलिक्युलर वेट कसं आहे लो, अँड इट इज एक्सपेशली बेन्झिल व्हिनिल क्लोराइड मोनोमर प्रोड्यूस. आणि एक्सपेशली काय होतं की बेन्झिल व्हिनिल क्लोराइड मोनोमर काय होतं तयार होतो. केव्हा तयार होतो? देअरफॉर द फर्स्ट स्टेज करेस्पॉन्ड टू इव्होल्युशन ऑफ एससीएल. पहिल्यांदा एससीएलचं इव्होल्युशन होतं. देन दी लो मॉलिक्युलर वेट ऑफ हायड्रोकार्बन. मॉलिक्युलर वेट ऑफ हायड्रोकार्बन काय असतं? मॉलिक्युलर वेट लो असतं. देन एक्सपेशली द बेन्झिल व्हिनिल क्लोराइड मोनोमर इज प्रोड्यूस. आणि बेन्झिल व्हिनिल क्लोराइड मोनोमर काय होतो प्रोड्यूस होतो. कशामध्ये प्रोड्यूस होतो? डिकम्पोजिशन ऑफ दी पॉलिमर. म्हणजे डिकम्पोजिशन ऑफ पॉलिमर्समध्ये तुमचा हायड्रोकार्बन कोणतं प्रोड्यूस होतं? दॅट इज अबाउट द बेन्झिल व्हिनिल क्लोराइड मोनोमर इट इज प्रोड्यूस इन दी डिकम्पोजिशन ऑफ दी पॉलिमर. म्हणजे पॉलिमरच्या डिकम्पोजिशन मध्ये तुम्हाला बेन्झिल व्हिनिल क्लोराइड मोनोमर काय होतो प्रोड्यूस होतो. ओके, अँड दिस इज द ग्राफ ऑफ दी polyethylene oxide. Okay, look at these two graph. It is shows that about the peak. Okay, and this peak it is a overlaps. This is a DTG peak, and this DTG peak it is with this several overlap. म्हणजे एकमेकांवरती काय ओव्हरलॅप आहे. त्याच पद्धतीने therefore the mass charge ratio of the methyl acetate it shows the 73, and this peak it is a high than the 88 M by Z 88 of the paradoxane, because the M by Z 88 paradoxane it is a evolve the function of temperature. म्हणजे function of temperature ला evolve करण्याचं काम कोण करतं? paradoxane करतो, and its mass charge ratio is 88. Therefore its peak is low than the methyl acetate. Okay, this is all about the polyethylene oxide. Next is bricks clay. Okay, this brick clay it is a manufacture of common brick. Shows the TG curve in figure which heated 20 Kelvin per minutes. Okay, तर याच्यामध्ये काय की मॅन्युफॅक्चर ऑफ कॉमन ब्रिक शोज इट इज अ TG कर्व. म्हणजे तुमच्या जे TG कर्व आहे या फिगर मध्ये जे कर्व ते शो केले दॅट द कर्व इट इज शोज इन टू दिस figure. Therefore its curve is a TG curve. TG curve means it is a thermogravimetry curve. Okay, which is heated 20 Kelvin per minute. आणि त्याच्यामध्ये जो ब्रिक्स आहे तर त्या ब्रिक्सला आपण कितीला हिट करतो? पर मिनिट 20 केल्विननी काय करतो? हिट करतो. ओके, देन दी इव्होल्युशन ऑफ वॉटर. नंतर काय करतो आपण? वॉटरचं इव्होल्युशन करतो. दॅट मास अपॉन चार्ज रेशो इज 18. मास अपॉन चार्ज रेशो किती आहे तुमचा? 18 डे. अँड दिस ऑकर बिलो दी 200 डिग्री सेल्सिअस. म्हणजे 200 डिग्री सेल्सिअस पेक्षा कमी आपल्याला मास अपॉन चार्ज रेशो 18 काय होतो? फॉर्म होतो. while at the 300 degree Celsius the combustion of organic material produces several volatile. आणि 300 डिग्री सेल्सिअसला कंबशन झाल्यामुळे काय होतं की ऑर्गॅनिक मटेरियल काय प्रोड्यूस करतात? व्होलाटाईल प्रोडक्ट काय करतात? प्रोड्यूस करतात. त्याच्यामुळे इथं पहा की मास लुक ॲट इन दिस ग्राफ. therefore the mass charge ratio line it shows the 300 degree Celsius peak. 300 डिग्री सेल्सिअसला एक पीक दाखवतात. तर दॅट पीक शोज दी ऑर्गॅनिक मटेरियल इट इज प्रोड्युसेस दी सेव्हरल व्हॉलाटाईल. म्हणजे ऑर्गॅनिक मटेरियल काय करतात की सेव्हरल व्हॉलाटाईलला प्रोड्यूस केल्यामुळे इथं 300 डिग्री सेल्सिअसला एक पीक तयार झालंय. दॅट पीक इज हाय दॅन दी वॉटर इव्होल्युशन. म्हणजे वॉटर इव्होल्युशन जे 200 डिग्री सेल्सिअसला होतं आणि तो जो मास अपॉन चार्ज रेशो तो किती आहे? 18 आहे. ओके, तो किती आहे? 18 आहे. आणि याच्यामध्ये जे कंबशन होतं 300 डिग्री सेल्सिअसला तर ते 300 डिग्री सेल्सिअसला जे कंबशन जे होतं तर त्या कंबशन मधून ऑर्गॅनिक मटेरियल मधून काय तयार होतं? तुम्हाला व्होलाटाईल प्रोडक्ट काय होतात? फॉर्म होतात. ओके, देअरफॉर नेक्स्ट इज हायर टेम्परेचर involving the reaction of the clays, carbonate and pyrites produces commonly pattern of evolution of CO2 M by Z is equal to 44 and the SO2 M by Z is equal to 64. Okay, therefore the higher temperature process involving the reaction of clays of carbonate. म्हणजे reaction of clays and carbonate and pyrites मध्ये higher temperature process काय होतात? इन्व्हॉल्व होतात and it produces commonly pattern of evolution. आणि हा जो एक प्रकारे काय की हे जे प्रोड्यूस होतात क्लेज ऑफ कार्बोनेट अँड पायराइट्स. ओके, दिस इज प्रोड्युसेस कॉमनली पॅटर्न ऑफ इव्होल्युशन ऑफ CO2. म्हणजे इव्होल्युशन ऑफ CO2 चा हा काय कॉमनली पॅटर्न आहे. आणि इट्स मास अपॉन चार्ज रेशो इज 44. मास अपॉन चार्ज रेशो किती आहे? 44. अँड SO2 सल्फर डायऑक्साइड मास अपॉन चार्ज रेशो इज
64 आणि त्याचा मास अपॉन चार्ज रेशो किती आहे 64. ओके, लुक ॲट दिस graph. Therefore this is the TgMs curve. Okay, therefore the 44 mass upon charge ratio, that is about the carbon dioxide, and this shows the Tg curves. Then the mass upon charge ratio is 64. It shows the Tg curve in this graph. Okay, next point is infrared and the simultaneous thermal analysis. Infrared. Okay, this is the infrared spectrometry measure the absorption of light in region of 2.5 to 50 micron. Okay, तर इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोमेट्री मध्ये जे ऍब्सॉर्प्शन ऑफ लाईट आपण मेजर करतो, दॅट ऍब्सॉर्प्शन ऑफ लाईट मेजर्स द इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोमेट्री इन दी region of 2.5 to 50 micron. 2.5 to 50 micron मध्येच आपण ऍब्सॉर्प्शन लाईट काय करतो, एक प्रकारे या रिजन मध्येच ती ऍब्सॉर्प्शन लाईट काय करतो, मेजर करतो. कोण मेजर करतं? इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोमेट्री. अँड इट्स रेंज अबाउट द 200 सेंटीमीटर इनवर्स टू 4000 सेंटीमीटर इनवर्स. आणि त्याची जी रेंज आहे ती रेंज किती आहे? 200 सेंटीमीटर इनवर्स टू 4000 सेंटीमीटर इनवर्स ड्यू टू इंटरॅक्शन विथ द मॉलिक्युलर व्हायब्रेशन. मॉलिक्युलर व्हायब्रेशनच्या इंटरॅक्शन मध्ये ही रिजन काय होते, एक प्रकारे फिक्स होते. Therefore number of fundamental frequency of the molecule with n atoms, म्हणजे n atoms साठी number of fundamental frequency किती असतात? 3n-6. आणि linear molecule साठी किती असतात? 3n-5. Okay, this is the fundamental frequency. Then the infrared bond with the simple molecule involve the fundamental vibration. तर याच्यामध्ये जे infrared bonds आहे, that infrared bond with the simple molecules involving the fundamental vibration. the infrared bond हे कशाबरोबर आपण इन्व्हॉल्व करतो? सिंपल मॉलिक्यूल बरोबर काय करतो? इन्व्हॉल्व करतो. अँड इन्व्हॉल्व दी फंडामेंटल व्हायब्रेशन. आणि नंतर त्या फंडामेंटल व्हायब्रेशन मध्ये हे इन्फ्रारेड बॉन्ड कशाबरोबर इन्व्हॉल्व होतात? सिंपल मॉलिक्यूल बरोबर काय होतात? इन्व्हॉल्व होतात. कशामध्ये? फंडामेंटल व्हायब्रेशन मध्ये. दॅट द व्हायब्रेशन फ्रिक्वेन्सी टिपिकली ऑब्झर्व्ड फॉर फंक्शन ग्रुप within the molecule. आणि ही जी व्हायब्रेशन फ्रिक्वेन्सी, दॅट व्हायब्रेशन फ्रिक्वेन्सी टिपिकली ऑब्झर्व फॉर फंक्शन ग्रुप विथ इन दी मॉलिक्यूल. आणि ही फ्रिक्वेन्सी वेगवेगळ्या प्रकारच्या ज्या फंक्शन ग्रुप आहे तर त्या मॉलिक्यूल मधल्या फंक्शन ग्रुप बरोबर ही व्हायब्रेशन फ्रिक्वेन्सी काय करतो आपण? ऑब्झर्व करतो. ओके, therefore some frequency of the function group. Therefore the carbonyl group, okay, this carbonyl function group, its vibration is stretching and its frequency is 1720 centimeter inverse. Therefore next function group is CH3, its vibration is stretching and its frequency is 2900 centimeter inverse. Then the CH3 is, and the CH3's vibration is bending and therefore its frequency is 1400 centimeter inverse. Therefore carbon, it is a vibration is bent and its frequency is 1200 centimeter inverse. Okay, this is all about the introduction part of infrared simultaneous of TA infrared. And then the next point is gaseous sample of molecular rotation. Gaseous sample of molecular rotation interact give नो व्हायब्रेशन स्पेक्ट्रम विथ दी बँड्स. म्हणजे एक प्रकारे काय की तुमचे जे गॅसियस सॅम्पल्स आहे, दॅट गॅसियस सॅम्पल मॉलिक्युलर रोटेशन, जे गॅसियस सॅम्पलचं मॉलिक्युलर रोटेशन्स आहे, दॅट इंटरॅक्ट गिव्ह नो व्हायब्रेशन. म्हणजे व्हायब्रेशन बरोबर इंटरॅक्शन होताना कोणत्या प्रकारचं व्हायब्रेशन नाही होत. ओके, गॅसियस सॅम्पल मॉलिक्युलर रोटेशन इंटरॅक्ट गिव्ह, म्हणजे एकमेकांमध्ये इंटरॅक्शन झाल्यानंतर कोणत्याही प्रकारचं व्हायब्रेशन स्पेक्ट्रम बँडमध्ये काय करत नाही, शो करत नाही. ओके, the gaseous IR spectra often appear the different to condensed phase spectra of the same chemicals. Okay, तर याच्यामध्ये काय की गॅसियस आयर ज्या स्पेक्ट्रा असतात, गॅसियस आयर स्पेक्ट्रा, इट इज ऑफन ॲपियर डिफरंट टू कंडेन्स्ड फेज स्पेक्ट्रा ऑफ द सेम केमिकल. म्हणजे त्याच केमिकलमध्ये कंडेन्स्ड फेज स्पेक्ट्रा काय करतात की इट इज ॲपियर गॅसियस आयर स्पेक्ट्रा. म्हणजे गॅसियस आयर स्पेक्ट्रा हे कशामध्ये ॲपियर होतात? कंडेन्स फेज स्पेक्ट्रामध्ये काय होतात? ॲपियर होतात आणि त्याच केमिकल. ओके, देन द एक्झाम्पल इज हायड्रोजन बॉन्ड इफेक्ट आर मच लेस इन गॅस फेज. म्हणजे गॅसियस फेजमध्ये हायड्रोजन बॉन्डिंगचा इफेक्ट काय असतो? लेस असतो. देन द होमो न्यूक्लियर डायटोमिक गॅसेस हुज मॉलिक्युल्स हॅव नो डायपोल. आणि तुमचे जे होमो न्यूक्लियर डायटोमिक गॅसेस आहे तर त्याच्यामध्ये जे मॉलिक्युल असतात तर ते मॉलिक्युल कोणत्याही प्रकारचा डायपोल शो करत नाही.
Then the infrared spectrum of the mixture of gases interrupt for each gas. म्हणजे आयर स्पेक्ट्रम मध्ये जे मिक्सचर ऑफ गॅसेस असतात तर ते मिक्सचर ऑफ गॅसेस प्रत्येक गॅस मध्ये काय करतात इंटरप्ट करतात. ओके, दिस इज द व्हायब्रेशनल मोशन of the water molecule. Okay, this is the first vibration motion. It is a symmetric. It shows the frequency is 3652 centimeter inverse. Second is asymmetric stretching, therefore it shows the 3756 centimeter inverse. And the C is bending, it shows the 1596 centimeter inverse frequency. Okay, this is all about the infrareds, infrared and simultaneous TA infrared. Okay, next point is apparatus of this infrared and simultaneous infrared thermal analysis. Okay, its apparatus. The dispersive IR spectrometer, the IR radiation from the IR source, it is focused by mirror optic onto the sample. म्हणजे या apparatus मध्ये काय की dispersive IR spectrometer असतं, and that dispersive IR spectrometer, the IR radiation from the IR source. म्हणजे IR radiation कशापासून भेटतं, IR source पासून भेटतं, and it is a focus by मिरर ऑप्टिक ऑन दी सॅम्पल. म्हणजे कशावर फोकस करतो ते मिरर ऑप्टिक ऑन दी सॅम्पल. सॅम्पलच्या मिरर ऑप्टिकवर हे आयर सोर्स काय करतात, फोकस करतात. ओके, देन द सेकंड पॉइंट इज sample is kept between the windows of ionic solids such as NaCl or KBr plates. म्हणजे तुम्ही जे सॅम्पल केप्ट करतात कशामध्ये, विंडोज मध्ये, दॅट द सॅम्पल इज अ केप्ट बिटवीन द आयोनिक सॉलिड. म्हणजे दोन आयोनिक सॉलिड मधलं जी विंडो आहे त्या विंडोवर तुम्ही सॅम्पल काय करतात, केप्ट करतात. सच आयोनिक सॉलिड सच ॲज पोटॅशियम क्लोराइड और दी पोटॅशियम ब्रोमाइड प्लेट. म्हणजे ते जे आयोनिक सॉलिड असतात ते आयोनिक सॉलिड काय असतात, पोटॅशियम क्लोराइड आणि पोटॅशियम ब्रोमाइड प्लेट. म्हणजे पोटॅशियम क्लोराइड आणि पोटॅशियम ब्रोमाइड प्लेट मध्ये तुम्ही काय करतात की सॅम्पल केप्ट करतात. त्या विंडोज ऑफ आयोनिक सॉलिड मध्ये काय काय असतं, NaCl प्लेट वन साइड आणि KBr प्लेट इज another side, and between this sample you have to kept in this window. Okay, therefore the radiation is then dispersed by the grating and detected by thermocouple pyroelectric. म्हणजे याच्यामध्ये जे रेडिएशन होतं दॅट रेडिएशन इट इज डिस्पर्स्ड बाय ग्रेटिंग दी डिटेक्टेड बाय थर्मोकपल. म्हणजे थर्मोकपल मध्ये हे रेडिएशन काय होतात, डिस्पर्स होतात आणि काय केले जातात, डिटेक्ट केले जातात. तो फोरियर ट्रान्सफर infrared that called as FTIR spectrometer. Okay, it is a use the similar sources sampling devices detector but the work through the interference of 2 IR beam. It is controlled by -60. म्हणजे याच्यामध्ये जे डिव्हाइसेस असतात that devices it is detected but work through interference of 2 IR beam. It is controlled by -60. म्हणजे -60 मध्ये जे सॅम्पलिंग डिव्हाइसेस जे असतात ते काय करतात, डिटेक्ट करतात थ्रू दी वर्क इंटरफेरन्स मध्ये. आणि आयर बीम काय करतात, इट इज अ कंट्रोल बाय -60. म्हणजे -60 मध्ये आयर बीम वर काय करतो आपण, कंट्रोल करतो. द FTR हॅज द सेव्हरल ॲडव्हान्टेजेस ओव्हर द डिस्पर्सिव्ह सिस्टीम. FTR हे जे काय असतं की इट इज अ सेव्हरल हावर्स. डिस्पर्सिव्ह सिस्टीम मध्ये काय करतं, टाइम सेव्हिंग करतं इन द इम्प्रूव्ह दी रिझोल्युशन. म्हणजे रिझोल्युशन मध्ये एक प्रकारचं टाइम सेव्हिंग करतं. अँड द ॲक्युरेसी इज ॲबिलिटी टू वर्क ओव्हर ग्रेटर रेंज ऑफ आयर इंटेन्सिटी. याची जी ॲक्युरेसी ॲबिलिटी ती वर्कची ती काय आहे की ग्रेटर रेंज ऑफ आयर इंटेन्सिटी. म्हणजे आयर इंटेन्सिटीपेक्षा जास्त याची रेंज असते, कशाची, आयरची. Okay, then the software allows the integration of the spectral intensity as a function of time to give the total evolution profile shown by IR. म्हणजे याच्यामध्ये आयर स्पेक्ट्रम मध्ये जे सॉफ्टवेअर आहे दॅट सॉफ्टवेअर इट इज इंटिग्रेशन ऑफ स्पेक्ट्रल इंटेन्सिटी. म्हणजे इंटिग्रेशन स्पेक्ट्रल इंटेन्सिटीची काय करतात, स्पेक्ट्रल इंटेन्सिटी फॉर्म करतात ॲज अ फंक्शन ऑफ टाइम एक ठराविक टायमिंगसाठी. टू गिव्ह द फंक्शन ऑफ टाइम टू गिव्ह द टोटल इव्होल्युशन प्रोफाईल शोन बाय आयर. आणि थोड्या वेळानंतर आयर प्रोफाईलनुसार तुमच्या त्या सॅम्पलचं टोटल काय होतं, इव्होल्युशन होतं. ओके, देअरफॉर डिटेक्टर सेल्स आर फिल्ड विथ द गॅस टू बी डिटेक्टर. म्हणजे हे जे डिटेक्टर सेल्स आहे हे काय करतात की फिल विथ द गॅस बरोबर काय करतात, फिल करतात आणि नंतर काय होतं, त्याचं डिटेक्शन होतं. ओके, then the difference in absorption of air related to concentration of air absorbing gas example is CO2. म्हणजे
difference in the absorption of air related to concentration of air absorbing gas. म्हणजे absorption of air आणि to the concentration of air absorbing gas यांच्यामध्ये जो डिफरन्स आहे that difference it is example is carbon dioxide. तर याच्यामध्ये काय होतं की absorption of air relates म्हणजे air relate जे gases असतात त्यांचं काय होतं absorption होतं but the concentration air absorbing gas पण air absorbing gas सुद्धा concentration air absorbing gas सुद्धा आपण काय करतो टेकन करतो कशामध्ये apparatus मध्ये ओके आणि एक्झाम्पल इज कार्बन डायऑक्साइड. The reflection techniques such as the attenuated total reflection such as ATR sample is a contact prism high RI refractive index. It is a minimize the sample preparation. तर हे रिफ्लेक्शन टेक्निक काय करते की इट इज अटेन्युएटेड टोटल रिफ्लेक्शन सॅम्पल कॉन्टॅक्ट विथ प्रिझम म्हणजे सॅम्पलचा कॉन्टॅक्ट कशाबरोबर करते प्रिझम बरोबर करते आणि त्याची रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स काय होते हाय होते and this refractive index is high and it is a minimize the sample preparation म्हणजे high refractive index it is a minimize the sample preparation म्हणजे sample preparation ला minimize करण्यासाठी तुमच्या प्रिझमची जी refractive index आहे ती कशी असली पाहिजे high असली पाहिजे. then diffuse and specular reflectance attachment have been adapted for heating the experiment. तर याच्यामध्ये जे diffuse आणि specular reflectance आहे अटॅचमेंट आहे हे काय करतात की हिटिंग करतात एक्सपेरिमेंट मध्ये काय करतात हिटिंग करतात. ओके दिस इज शोन इन फिगर. ओके दिस इज अ डायग्राम ऑफ द स्केमॅटिक ऑफ द थर्मल अनालिसिस ऑफ द इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रम. ओके therefore we have to discuss about the furnace. Okay therefore this is a two plate we have to discuss in the introduction of the apparatus. Therefore two plates such as NaCl and the KBr plate. In between these two plate therefore sample is intaken and this is the furnace. Okay then this carrier of gas into the sample then it is provided in the heated the gas line in the heated the gas line therefore the gas therefore heated the gas line ह्या gas line ला आपण काय करतो हीट करतो then it is provided into heated IR cell मध्ये काय करतो प्रोव्हाइड करतो. इट इज अ इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर. ओके हिटेड इन IR सेल मध्ये प्रोव्हाइड केल्यानंतर त्याच्यामधून आउटलेट काय होतं बाहेर पडतं कशा थ्रू IR स्पेक्ट्रम थ्रू. ओके दिस इज द स्केमॅटिक of the thermal analysis of the infrared spectrum. Okay next time we discuss about the application next time we discuss about the application. Okay thank you.